ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਪੰਜਾਬ ਅਪਡੇਟ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ। ਮੈਂ ਜਸਮੀਤ ਕੌਰ ਤੇ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਜ਼ਰ ਪਾਉਣੇ ਇਸ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੀਆਂ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਤੇ। रेल मंत्री तो बाद हुण कांग्रेसी सांसद गृह मंत्री न करनगे मुलाकात। 8 सांसद वफद अज अमित शाह दे नाल करेगा बैठक। पंजाब दे विच माल गड्डियां दी आवाजाही मुड़ बहाल करन दी करनगे मंग। पंजाब दी स्थिति दे उत्ते भी करनगे विचार चर्चा। सूबे विच रेलों ते हजे भी लगी है ब्रेक। किसानां ने कई रेलवे ट्रैक्स खाली करने कीते शुरू। रेलवे बोर्ड ने माल गड्डियां ते यात्री ट्रेनां चलाउण ते जताई सहमति। पाबंदी लई दित्ता किसान धरने जारी होण दा हवाला। क्वालिटी एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए सूबा सरकार की अहम शुरुआत। कैप्टन अमरिंदर सिंह अज विद्यार्थियों को वंडण के 2625 स्मार्ट टैबलेट्स। 1000 स्मार्ट स्कूलों का भी वर्चुअल तरीके नाल करनगे उद्घाटन। साबका अकाली सरपंच नूं नाजायज़ शराब वेचण वालियां दा विरोध करना पिया महंगा। मुलजमां ने कुट-कुट के मौत दे उतारिया घाट। अजनाला दे पिंड महमद मंदरांवाला दा मामला। भारी जुर्माने के बावजूद किसान लगा रहे ने पराली नूं अग। किसानां ने दस्सिया मजबूरी। अमृतसर के खासा च रात के हनेरे च किसान ने पराली नूं लाई अग। पराली नूं अग लाउण वालियां लई किसानां दे उत्ते 1 करोड़ तक दा जुर्माना अते 5 साल की सज़ा दी रखी गई है तजवीज़। तो बुलेटिन का आगाज़ करते हैं तो इस वक्त की अहम खबर के नाल शुरुआत करांगे। खन्ना के सिविल हस्पताल दे विच एक नवजात बच्चे की मौत का मामला। दस दिए कि बच्चे की मौत तो बाद परिवार ने डॉक्टरों के उत्ते इल्जाम लगाए ने। इलाज के विच लापरवाही बरतन के इल्जाम लगाए गए हैं। दस दिए परिवारक मैंबर ने हस्पताल के बाहर धरना लगाया गया है और ये बच्चा जो नवजात दस्या जा रहा है इसकी मौत तो बाद डॉक्टरों के उत्ते इल्जाम लगाए जा रहे हैं। तो 5 दिन के बच्चे की मौत हो जाने का मामला खन्ना के सिविल हस्पताल का, जिथे कि परिवार के वालों डॉक्टरों के उत्ते इल्जाम लगाए गए। उन्होंने ये भी इल्जाम लगाया कि लापरवाही वरती गई है जिस तो बाद बच्चे की मौत हुई है। तो परिवारक मैंबर ने हस्पताल के बाहर जम के हंगामा भी किया। तो बिल्कुल खन्ना दे विच जिस तरह के नाल लापरवाही बरतन के इल्जाम लगाए गए हैं तो उस तो बाद फिलहाल जी जांच वो की जा रही है। पर 5 दिन के इस बच्चे की मौत तो बाद परिवार ते जो इलाका वासी ने उन्होंने विच काफ़ी गुस्सा देखने को मिल रहा है। परिवारक मैंबर ने इल्जाम लगाए ने कि डॉक्टरों वालों इलाज के विच लापरवाही वरती गई है जिस वजह करके उन्होंने नवजात बच्चे की मौत हो गई है। खन्ना का सिविल हस्पताल इस वक्त सुर्खियां दे विच जरूर विवादों के विच जरूर नज़र आ रही है क्योंकि जिस तरह के नाल परिवारक मैंबर ने इल्जाम लगाए ने उन्होंने कहना है कि बच्चा बिल्कुल सेहतयाब सी पर इलाज के विच जो लापरवाही वरती गई है उस वजह के करके बच्चे की जी मौत हो गई है। इस करके डॉक्टर ने उसनूं जिम्मेवार डॉक्टरां नूं दस्सिया गया है जिम्मेवार इसलिए उत्थे ही जे गल करिए तो परिवारक मैंबरां दे वल्लों उत्थे जम के हंगामा भी किया गया। खन्ना तो साडे सहयोगी पत्रकार साडे नाल इस वक्त फोन लाइन ते जुड़ गए ने। लखविंदर लक्की साडे नाल मौजूद ने फोन लाइन ते। लखविंदर पूरा मामला की है? इत्थे तुहानूं दसना चाहूँगा तकरीबन 5 दिन के जिहड़े बच्चे की हैगी मौत हुई है और परिवार वालियां ने आरोप लगाया कि बच्चे के इलाज में अणगहली वरती गई है। जब उन्होंने बच्चे को बुखार होया सीगा तो उन्होंने ये कहा कि जदों असीं एमरजेंसी लई हैल्प की मंगी तो जिहड़े उत्थे नर्सां सीगियां वो हैडफोन लगा के
मोबाइल ते लगी हुई थी, उन्होंने साडी जिहड़ी हैगी सुनवाई नहीं की और उत्थे कोई डॉक्टर मौजूद नहीं सीगी। इस करके उन्होंने अज जो हैगा सवेरे इत्थे जिहड़ा सिविल हस्पताल दा मेन गेट बंद करके जिहड़ा हैगा बिल्कुल ताला लगा के धरने ते बैठ गए सी। जी जी लखविंदर, इत्थे बच्चे नूं की दिक्कत की आई सी कि वो हस्पताल दे विच ही सी, जो मां ते बच्चा दोवें हस्पताल दे विच ही दाखल सन जदों दा जन्म होया सी, या फिर ये घरों वापस लेके आए सन? जी इस बच्चे का जो बर्थ है इस सिविल हस्पताल ही तकरीबन 5 दिन पहला जो बर्थ होया सीगा, ओदी मां भी इत्थे सीगी ते उस दरम्यान जो बच्चा हाले इत्थे ही दाखिल सी। बच्चे नूं कुछ बुखार की दिक्कत आई सीगी और जिसनूं की ग्लूकोस वगैरह लगाया गया, ट्रीटमेंट किया गया, लेकिन परिवार ने इस आक्रोश दे विच आके जिहड़ा हैगा सिविल हस्पताल दे जिहड़ा हैगा बाहर धरना लगा के रोष प्रदर्शन किया। जी जी बहुत बहुत शुक्रिया तुसी लखविंदर, नज़र बनाई रखो इस खबर के उत्ते। तो तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। 5 दिन के बच्चे की मौत का यह मामला परिवार ने डॉक्टरों के उत्ते इल्जाम लगाए ने ते नाल ही उन्होंने स्टाफ को भी जिम्मेवार ठहराया कि स्टाफ ने उन्होंने गल नहीं सुनी। वो कह रहे सन कि बच्चे की हालत नाजुक नज़र आ रही है, पर स्टाफ ने भी ध्यान नहीं दिता ते उन्होंने हुण इल्जाम जिहड़े लगाए ने उस तो बाद देखना होगा की कार्रवाई होंदी है। तस्वीरां जिहड़ियां ने वो सामने आईयां किवें परिवारक मैंबर उत्थे धरने दे उत्ते बैठे हुए नज़र आ रहे हैं। अगली खबर के ਵੱਲ रुख करते हैं। पंजाब के मुख मंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह सूबे भर के विच ਵੱਖ-ਵੱਖ प्री प्राइमरी और प्राइमरी स्कूलों के विद्यार्थियों को 2625 स्मार्ट टैबलेट्स वंडन जा रहे हैं। इस नाल ही मुख मंत्री के वलों 1000 होर स्मार्ट स्कूल्स की शुरुआत पंजाब दे विच कीती जा रही है। वर्चुअल तरीके दे नाल इन्हां दा उद्घाटन किया जाएगा। सूबे च क्वालिटी एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए सूबा सरकार के यत्नां तहत यह अहम शुरुआत की जा रही है। तो मुख मंत्री के वलों दस दिए कि करीब 11:30 बजे इस प्रोग्राम की शुरुआत की जाएगी। उधर रेल मंत्री तो बाद हुण गृह मंत्री दे नाल कांग्रेसी सांसद वफद मुलाकात करन जा रहा है। दस दिए कि अज अमित शाह दे नाल बैठक होवेगी। सूबे दे विच जिस तरह माल गड्डियां की आवाजाही बहाल करन दी मंग दे उत्ते चर्चा हो सकती है। तो इस तो इलावा पंजाब की मौजूदा स्थिति के उत्ते भी विचार चर्चावां जिहड़ियां ओह कीतियां जाणगियां। दस दिए कि इस तो पहला 8 सांसदां जो वफद सी उन्हां दे वल्लों रेल मंत्री नाल मुलाकात की गई सी ते वो मीटिंग जिहड़ी एक कुल मिला के जे कहिए तो बेसिट्टा ही रही सी। ते हुण गृह मंत्री अमित शाह दे नाल मुलाकात की जाएगी। तो उधर भारतीय रेलवे ट्रेनां चलाउण दे लई तैयार नज़र आ रहा है, पर रेलवे के CEO VK यादव ने स्पष्ट किया है कि सूबे विच हले भी कई जगह के उत्ते रेल लाइनां ते प्रदर्शन जारी ने, जिस वजह दे करके ट्रैक्स मुकम्मल तौर पर खाली नहीं हैं, उदों तक वो ट्रेनां भी नहीं चला सकते। यादव ने भी कहा कि जेकर ट्रैक्स खाली हो जाते हैं तो माल गड्डियां दे नाल यात्री ट्रेनां भी चलाउण दी कोशिश होगी। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग इतनी शार्ट नोटिस पे मेरे साथ जुड़े। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि पंजाब में पिछले 1 महीने से ज़्यादा से ट्रेनें नहीं चल रही हैं और रेलवे पूरी तरह से प्रयास कर रहा है कि जल्दी से जल्दी पंजाब में हम ट्रेन ऑपरेशन को रिस्टोर कर पाएँ। और उसके लिए जैसा मैंने कल बताया था कि राज्य सरकार के साथ समन्वय बनाए हुए हम लोग, बताया गया था करीब 31 लोकेशन पे ब्लॉकेड थे और अभी जो हमारे पास लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आई है वो करीब 22 लोकेशन पे अभी ब्लॉकेड बचे हुए हैं। 9 लोकेशन पे ब्लॉकेड हट गए हैं और लगातार हम लोग बात कर रहे हैं। आज सुबह चंडीगढ़ में भी मीटिंग हुई है RPF और स्टेट पुलिस के साथ और लगातार हम लोग बात कर रहे हैं और हमने स्टेट गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट किया है कि ये ब्लॉकेड जैसे ही हट जाए और रेलवे फिर अपनी ट्रेन चलाएगी। और काम हमने साइमल्टेनियसली शुरू कर दिया है। जहाँ जहाँ जो 9 जगह से ब्लॉकेड हटे हैं वहाँ पे मेंटेनेंस का काम हमारा तेज़ी से चल रहा है और जैसे जैसे ब्लॉकेड हटेंगे हम अपना मेंटेनेंस का काम करेंगे। और उधर दूजे पासे किसानों के वलों ट्रैक्स खाली करने की कवायद शुरू की गई है। दस दिए कि इस तहत सूबे में ਵੱਖ-ਵੱਖ जगह के उत्ते किसानों ने रेलवे ट्रैक तो अपने धरने चुक रहे हैं। तो उन्होंने गल करिए तो बठिंडा, मोगा, मोरिंडा, जंडियाला गुरु, रूपनगर और मुकेरियां तो भी रेलवे ट्रैक खाली कर दिते गए हैं। उत्थे ही जे गल करिए हुण ये देखना होगा कि केंद्र सरकार कदों तक सूबे च
ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਸੇਂਜਰ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਚਲਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੇਲ ਟਰੈਕ ਜਿਹੜੇ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਪਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। जी कोई धरना वैसे लगा नहीं शुरू तो उत्थे भोगपुर लगा सी अपनी लाइन ते धरना ते वो भी चुक लिया धरना तो जी। सुरक्षा की इत्थे दी गल कीती जाए तो पुलिस मुलाजम किन्ने क इत्थे मुलाजम तैनात है जिहड़े कि इत्थे साडी चौंकी दे 6-7 मुलाजम हैगे जी ड्यूटी कर रहे इत्थे ते वधिया सेफ है इत्थे कोई इदां दी गलबात नहीं। और जे कोई किसान वगैरह कोई आंदा तो उन्होंने किस तरह फिलहाल तो आया नहीं, बाकी जो कोई आएगा उस हिसाब नाल उन्होंने डील करांगे। उधर पराली ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਵੀ ਥਮਣ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਉਹ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਖਾਸਾ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ, ਜਿਸ ਦੇ ਰਾਤ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਈ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ 1 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਤੇ 5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਪਰ ਉੱਥੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਜਬੂਰੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਜਿਸ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੁਣ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕਦੋਂ ਕੰਮਕਾਜ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਬਣਦਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਤਾਂ ਉਹ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨਿਪਟਾਰਾ ਉਸ ਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਬਿਨਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਤੋਂ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਇਹ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲੱਗਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ MSP नहीं मिल पा रहा किसानों वालों जिसकी मंग की जा रही है, तो उस दे मद्देनज़र किसान यही मंग कर रहे हैं कि या तो उन्होंने कोई सहूलत जी इसनूं लैके दिती जाए तां जो वो पराली का निपटारा कर सकन, नहीं तो उन्होंने यह मजबूरी है कि वो पराली नूं अग लगा रहे हैं। ਉਹਦੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਰੂਪਨਗਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਮਾਜਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਤਬੇਲੇ 'ਚ ਬੰਧੂਆ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਮੁਕਤੀ ਦਿਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਆ ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ। ਮਨੁੱਖ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮਨੁੱਖ ਕਿਹਦੇ ਅੱਗੇ ਫਰਿਆਦ ਕਰੇ, ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਅਜਿਹੇ ਮਨੁੱਖ ਕੋਲ ਸੋਝੀ ਦੀ ਵੀ ਘਾਟ ਹੋਵੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕਈ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰਲੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਮਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦੀ ਰਤੀ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਅਜਿਹਾ ਇੱਕ ਬੇਬਸ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਅਲੀ, ਜੋ ਮੰਦਬੁੱਧੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਰੂਪਨਗਰ ਦੇ ਮਾਜਰੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬੰਧੂਆ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ 3 ਪਰਿਵਾਰ ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਘਰਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਗੋਹਾ ਕੂੜਾ ਵੀ ਚੁਕਵਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਅਲੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਟੁੱਟੀ ਜਿਹੀ ਝੁੱਗੀ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਪਹਿਨਣ ਲਈ ਗੰਦੇ ਕੱਪੜੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਹਾਲਤ 'ਚ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਆਰੋਪੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਛੱਡ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਬਦਲੇ 'ਚ ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਲੀ ਨੂੰ ਬੰਧੂਆ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦਾ? ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ? 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ ਇੱਥੇ? ਗੋਹੇ ਚੱਕਦਾ ਜੀ, ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੰਮ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ, ਕੀ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਇਹ? ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ, ਬਲਕਿ ਚਾਚੀ ਦਾ ਭਾਈ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਮਨਾ ਵੀ ਕਰਿਆ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਤੇ ਛੱਡ ਆਓ, ਪਰ ਉਹ ਸੁਣੇ ਨਹੀਂ। 15 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਰੇ ਨਾ ਛੱਡ, ਬਲਕਿ ਆਪਾਂ 2 ਵਾਰੀ ਇਹਨੂੰ ਸੁਰਖੀਆਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ ਜੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਤੁਸੀਂ? ਹਾਂਜੀ, ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਚਾਚੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜੀ, ਮੈਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜੀ। ਸਰਪੰਚ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਲੀ ਨੂੰ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਗੋਹਾ ਚੁੱਕਦੇ ਵੇਖ ਰਹੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਅਲੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਾਰੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਕੋਈ ਪੋਸਟ ਪਾਉਂਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਇਹ ਟੱਬਰ ਉਸ ਨੂੰ ਗਾਇਬ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਫਿਰ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਸਨ। ਪਟਿਆਲੇ ਦੀ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾ ਫਰਜ਼ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਮੁਕਤ ਕਰਵਾਏ ਅਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ
ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਉਸ ਨਾਲ ਮਾਰ ਕੁਟਾਈ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੰਸਥਾ ਛੁਡਾਏ ਅਲੀ ਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਲੱਭ ਕੇ ਦੇਣ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖੇਗੀ। ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਅਲੀ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਆਸ਼ਰਮ ਆ ਵੀਰ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਇਤਲਾਹ ਮਿਲਦੀ ਆ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਤਲਾਹ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜੀ। ਅੱਜ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੈਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਮੰਨਿਓ 3 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ, ਇਹ ਗੁੱਜਰ ਭਰਾ ਨੇ ਸਾਡੇ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ 3 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਕੱਲਾ ਬੰਦਾ ਗੋਹਾ ਚੱਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖ ਲਏ, ਨੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੀਂਡ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਇੰਨੇ ਮਾੜੇ ਹਾਲਾਤ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਵੀਰ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਲੱਭ ਕੇ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦੂਗੀ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਲੱਭੂ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਾ ਸਕੀਏ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਿਆਂਦਾ ਜੀ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਵੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਦਾ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਇਹਨੂੰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਸਾਡੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ, ਨਾ ਉਹ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਕਰੋ ਜੀ। ਰੂਪਨਗਰ ਤੋਂ ਗੌਰਵ ਰਾਣਾ ਦੀ ਖਾਸ ਰਿਪੋਰਟ। ਤੇ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦੇ ਵੱਲ ਰੁਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਕਾਫੀ ਚੌਕਸ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਕੋਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੁਜੀਆ ਫੈਕਟਰੀ ਸੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਤੋਂ ਇਹ ਫੈਕਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਕਰਕੇ ਫੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸੈਂਪਲ ਭਰੇ ਗਏ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਜਾਂਚ ਲਈ ਹੁਣ ਲੈਬੋਰੇਟਰੀ ਭੇਜੇ ਜਾਣਗੇ। ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਕਾਫੀ ਚੌਕਸ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਕੋਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੁਜੀਆ ਫੈਕਟਰੀ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨਕੋਦਰ ਦੇ ਐਸਡੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਵੱਲੋਂ ਆਈ ਸੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਰਣਜੀਤ ਨਗਰ ਨਕੋਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭੁਜੀਆ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਆ ਇਲੀਗਲ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਫੈਲਣ ਦਾ ਬੜਾ ਡਰ ਆ। ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਮੈਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਛਾਪਾ ਮਾਰਿਆ ਸੀ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਰਕਰ ਸੀ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਾਸਕ ਪਾਇਆ ਸੀ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਟੋਪੀ ਲਾਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗਲਵਜ਼ ਪਾਏ ਸੀ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਆ ਵੀ ਆ ਬੜਾ ਮਾੜਾ ਨਿਕਲਿਆ। ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਮੱਖੀਆਂ ਗੰਦ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਤਹਿਤ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ 2 ਭੁਜੀਆ ਦੇ ਸੈਂਪਲ ਲਏ ਆ। ਸੈਂਪਲ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਇਹਦਾ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰ ਯੂਨਿਟ ਆ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਨਕੋਦਰ ਦੇ ਐਸਡੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਵੱਲੋਂ ਆਈ ਸੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ। ਉਧਰ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਇੱਥੇ 29 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਏ ਕਤਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੱਸੀਏ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 4 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਹੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸ਼ਖਸ ਜਿਹੜਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਝਗੜੇ ਨੂੰ ਇਸ ਪੂਰੇ ਕਤਲ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਘਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕਤਲ ਦੇ ਲਈ 3 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 2.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸੁਪਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜ਼ਮੀਨੀ ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਤਲ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ। मृतक का जो मुंडा है वो साढ़े को आया और उसने बताया कि इस मुंडे दे और इस दे पिता दे परिवार वालों दे नाल कुछ ज़मीनी मसले को लेके इन्हां दी अनबन है। उस करके इन्हां ने सानू गुरमीत सिंह इन्हां ने सानू नरिंदर सिंह, हरभजन सिंह और गुरचरण सिंह दे नाम बताए। जदों आप आगे तफ्तीश की तो सानू पता लग्या कि ये इसी दे ताए चाचे दे लड़के हैं और उन्होंने जोड़ा जो गुरमीत सिंह है उसनू पैसे दिते और गुरमीत सिंह वालों हत्या करवाई। इसके बाद हमने हमारी तफ्तीश अमल विच लाई, सानू CCTV फुटेजेस मिली, अदर साइंटिफिक एविडेंसिस मिले, आप वैपन रिकवर कर। इस वक्त की अहम खबर के वाल करते हैं। अमृतसर तो आ रही है खबर जिथे गुरप्रीत नाम की महिला वालों खुदकुशी कर ली गई है। वही महिला है जिसने बलजिंदर जिंदू के नाल काफ़ी बहस की सी। राजी खुद ही लैबोरेटरी चलाती सी। इस महिला के वालों खुदकुशी करने तो पहला सुसाइड नोट भी लिखा गया। गुरप्रीत कौर के वालों खुदकुशी किए जाने का मामला सामने अमृतसर तो बेहद हैरान कर देने वाला है मामला जिहड़ा कि गुरप्रीत कौर जो कि बलजिंदर जिंदू के नाल जिसकी काफ़ी बहस भी हुई सी। मोदी खाने वाले बलजिंदर जिंदू के नाल इसने काफ़ी बहस भी की सी। एक समाज सेवी संस्था भी ये चलाती सी। बलजिंदर जिंदू के नाल बहस करने वाली महिला गुरप्रीत कौर
ਉਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੇ, ਉਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਸੁਸਾਈਡ ਨੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਬਾਬਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਨ ਉਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋਣੇ ਬਾਕੀ ਨੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨਾਮ ਦੀ ਇਸ ਮਹਿਲਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਮੋਦੀਖਾਨਾ ਖੁੱਲਿਆ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮੋਦੀਖਾਨਾ ਖੁੱਲਿਆ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿੰਦੂ ਵੱਲੋਂ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਬੜਾ ਵਿਵਾਦ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਪੂਰੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਵਾਦ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇਸ ਮੋਦੀਖਾਨੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਤਾਂ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਤੇ ਕੋਈ ਖਿਲਾਫ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਚਿਹਰਾ ਇਹ ਵੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਮਹਿਲਾ ਦੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਮਹਿਲਾ ਵੱਲੋਂ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ। ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਚਿਹਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਕਾਫੀ ਸੁਰਖੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤੇ ਯਾਦ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤਸਵੀਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤਸਵੀਰ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ, ਇਹ ਮਹਿਲਾ ਕੌਣ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ। ਤਾਂ ਤਸਵੀਰ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਉਹ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਨਾਮ ਦੀ ਮਹਿਲਾ ਵਾ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਸੁਸਾਈਡ ਨੋਟ ਮਿਲਿਆ। ਤਾਂ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲੋਂ ਅਸੀਂ ਜਾਣਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਦੇਖ ਕੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਜ਼ਰੂਰ ਲਗਾਓਗੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਚੌਂਕ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਗਏ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਇਸ ਮਹਿਲਾ ਵੱਲੋਂ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਲਿੱਤੀ ਗਈ। ਬੜੀ ਹੈਰਾਨਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾ ਵੀ ਇਹ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਤਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਦੁੱਖ ਨਿਵਾਰਨ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਬਾਹਰ ਅਸੀਂ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਇਸ ਮਹਿਲਾ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਚੀਜ਼ ਨਿਕਲੀ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਿਆਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਕਿਉਂ ਕੋਈ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਚੀਜ਼ ਖਾਣੀ ਪਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਸੁਸਾਈਡ ਨੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, ਕੀ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਲਿਖ ਕੇ ਸਨ, ਕੀ ਕੋਈ ਆਡੀਓ ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਈ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕਾਰਨ ਕੀ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਮਹਿਲਾ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਹਰ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਖਚੈਨ ਸਾਗਰ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਫੋਨ ਲਾਈਨ ਤੇ ਉੱਤੇ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ। ਸੁਖਚੈਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਤਿਆਰ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸੁਖਚੈਨ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ ਫੋਨ ਲਾਈਨ ਤੇ। ਸੁਖਚੈਨ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀ ਕਾਰਨ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਪਾਏ ਨੇ? ਆਖਿਰਕਾਰ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਰਹੀ ਸੁਸਾਈਡ ਨੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੀ ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ? ਬਿਲਕੁਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਖੋਲ ਕੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਕਾਇਦਾ ਔਨ ਕੈਮਰਾ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛ ਵੀ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਦਵਾਈ ਖਾਧੀ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਧੋਖੇ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਧੀ ਗਈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਖਵਾਈ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਤੇ ਜਾਂਚ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸੁਸਾਈਡ ਨੋਟ ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁਸਾਈਡ ਨੋਟ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਉੱਤੇ 2 ਲਾਈਨਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ। ਬਸ ਇੰਨੀ ਕੁ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਆ, ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ। ਪਰ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿਸੇ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਵੇ ਸੁਸਾਈਡ ਨੋਟ, ਪਰ ਸੁਸਾਈਡ ਨੋਟ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ। ਨਾ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਮੈਂਬਰ ਬੋਲਦਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਅੰਦਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖਬਰ ਹੈ ਕੁਝ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਦੁਕਾਨ ਸੀ ਇਹਦੀ, ਇਸ ਮਹਿਲਾ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਸੀ ਇੱਕ ਮੈਡੀਸਨ ਦੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਦੁਕਾਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵਿਵਾਦ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਇਸ ਮਹਿਲਾ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਲੜਕਾ ਗੋਦ ਲਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਬੇਟਾ ਗੋਦ ਲਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਭੇਜਣ ਦੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਉਹਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਾਮ ਦਾ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦਾ। ਤਾਂ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਥੋੜੀ ਕਾਫੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਨਾਮ ਕਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਗੋਦ ਲਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਪਰ ਸੱਚਾਈ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਖਾਸ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਾਂਚ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀ ਲਿਆਉਂਦੀ ਆ ਇਹ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ। ਜੀ ਸੁਖਚੈਨ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ तमाम ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਨ ਉਹ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਏ ਨੇ, ਪਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ ਕਿ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਬਹੁਤ ਡੇਅਰਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਉਹ ਵੀ ਦੁਬਾਰਾ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ।
ਨਾਮ ਬਦਲਣ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਨਹੀਂ ਸਰ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਹਲੇ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰਦਿਆਂ ਦੇ ਇੰਟਰਫੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕੁਝ? ਨਹੀਂ ਸਰ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਹਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ? ਨਹੀਂ ਸਰ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀਗਾ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਦੁਕਾਨ ਦੀ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਨਹੀਂ ਸਰ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲੱਗਦੇ ਜੀ? ਬ੍ਰਦਰ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਥੋੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ। ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਯਾਰ। ਕੁਛ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੀ ਸੁਸਾਈਡ ਹੋਈ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਇੱਕ ਨਾਲ ਚੀਜ਼ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਸੁਸਾਈਡ ਹੋਈ? ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਦੱਸ ਦੋ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਹਾਂ ਬਤਾਓ। ਆ ਫੜੋ। ਸੋ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਜ਼ਰ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੀਆਂ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਤੇ। रेल मंत्री तो बाद हुण कांग्रेसी सांसद गृह मंत्री नाल करनगे मुलाकात। 8 सांसद वफद अज अमित शाह दी नाल करेगा बैठक। पंजाब दे विच माल गड्डियां दी आवाजाही मुड़ बहाल करन दी करनगे मंग। पंजाब दी स्थिति ते भी करनगे विचार चर्चा। सूबे च रेलों ते अज भी लगी है ब्रेक। किसानां ने कई रेलवे ट्रैक्स खाली करने कीते शुरू। रेलवे बोर्ड ने माल गड्डियां ते यात्री ट्रेनां चलाउण ते जताई है सहमति। पाबंदी लई दित्ता किसान धरने जारी होण दा हवाला। क्वालिटी एजुकेशन ਨੂੰ ਵਧਾਵਾ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਹਿਮ ਸ਼ੁਰੂਆਤ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅੱਜ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੰਡਣਗੇ 2625 ਸਮਾਰਟ ਟੈਬਲੇਟਸ। 1000 ਸਮਾਰਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕਰਨਗੇ ਵਰਚੁਅਲ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਉਦਘਾਟਨ। ਸਾਬਕਾ ਅਕਾਲੀ ਸਰਪੰਚ ਨੂੰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਮਹਿੰਗਾ। ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਨੂੰ ਉਤਾਰਿਆ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ। ਅਜਨਾਲਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਮਹਿਮਦ ਮੰਦਰਾਵਾਲਾ ਦਾ ਮਾਮਲਾ। ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਸਾਨ ਲਗਾ ਰਹੇ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਖਾਸਾ ਚ ਰਾਤ ਦੇ ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਲਗਾਈ ਅੱਗ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣਾ ਆਪਣੀ ਮਜਬੂਰੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਤੇ 1 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਅਤੇ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਤਜਵੀਜ਼। ਸੋ ਫਿਲਹਾਲ ਇਹਨਾਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਬਾਬਤ ਕੋਈ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਜਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ news@fastway.in ਤੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ www.fastway.in ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ।